This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. মহাকুম্ভের খবরে নজর রাখবো, কারণ মহাকুম্ভে মহাবিপর্যয়। পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু গলফ্রেন্ডের বাসন্তী পোদ্দার, শালবনির উর্মিলা ভূঁইয়া, জামুরিয়ার বিনোদ দুইদাস ও মালদার বৈষ্ণবনগরের অমিয় সাহার। রাজ্যে ফিরেছে গলফ্রেন্ডের বাসন্তী পোদ্দার, শালবনের উর্মিলা ভূঁইয়া এবং জামুরিয়ার বিনোদ দুইদাসের দেহ, কিন্তু দেহ ফেরানো নিয়েও যোগী সরকারের বিরুদ্ধে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ। অস্বাভাবিক মৃত্যু সত্ত্বেও ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দেহগুলি। অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে না ডেথ সার্টিফিকেটও। মৃতের সংখ্যা ধামাচাপা দিতেই কি একের পর এক বেআইনি পদক্ষেপ? যোগী সরকারের ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন। মহাকুম্ভে মহাবিপর্যয়, মৃতের সংখ্যা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা, পদে পদে টিভি9কে খবর সংগ্রহে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। প্রয়াগরাজে মতিলাল নেহরু মেডিকেল কলেজে স্বজনহারা পরিবার সদস্যদের ভিড়। কেউ পরিজনের মৃতদেহ পেয়েছেন, কেউ এখনো খুঁজেই পাননি কাছের মানুষকে। কেন এত দেরি? ঠিক কি হয়েছিল তাদের সঙ্গে? এই খবর সংগ্রহ করতে যেতেই প্রয়াগরাজের মতিলাল নেহরু মেডিকেল কলেজের কর্মী আধিকারিকরা চড়াও হলেন টিভি9-এর প্রতিনিধি বিপিন চৌবের ওপরে। তাকে ধাক্কা দিয়ে হাসপাতাল থেকে বার করে দেওয়া হলো। এখানেই শেষ নয়, সাংবাদিককে গ্রেফতারের হুমকিও দেওয়া হলো। আর এখানেই তো উঠছে প্রশ্ন, কেন একটি দায়িত্বশীল সংবাদ মাধ্যম টিভি9-এর প্রতিনিধির কণ্ঠরোধের চেষ্টা? তাহলে কি কিছু লুকোনোর চেষ্টা করছে যোগী সরকার? সরাসরি এই প্রশ্নই রাখছি আমরা। कहाँ एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में हाथ लगाओ, कैमरे में हाथ लगाएंगे कैसे? कैसे ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है? छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? छेड़छाड़, हम डेड बॉडी के पास गए हैं, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए। दरोगा जी, मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछना आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप मुझे बताइए? किससे? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, टीवी9 चैनल है। सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस, आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस, आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? मेरा कैमरा, मेरा आईडी, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? पाकिस्तान है वो? पाकिस्तान है? लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोग को? लोग मर गए हैं, तमाशा बना दिया आप लोगों ने। सर हम लोग ढूंढते थके, कहीं नहीं मिल रही है। एक भी बॉडी नहीं मिल रही है। 4-4 दिन से परेशान रहे। देखो ना, बॉडी देखो। अरे बात करें हम लोग। अरे हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगाओगे? ध्यान से, ध्यान से, तरीके से, तरीके से। हाथ नहीं लगाएंगे आप हाथ नहीं लगाएंगे। आप ढंग से बात करेंगे, आप ढंग से बात करेंगे। पाकिस्तान बना लिया क्या इसको? प्रयागराज में नहीं आता मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, पोस्टमार्टम हाउस। हाथ लगाओगे? अपना परिचय बताइए आप, अपना परिचय बताइए। कौन है आप? किस अधिकार से आप हाथ लगा रहे हैं? किस अधिकार से बाहर कर रहे हैं आप? परिचय बताइए, परिचय बताइए अपना। अरेस्ट करवा रहे थे, आओ अरेस्ट करवाओ, यही खड़ा हूँ। आइए, आइए अरेस्ट करवाइए। शर्म नहीं आती? लाशों पर झूठ बोलते हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो। लोग मर गए हैं, मारे गए हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही है, परिवार यहाँ भटक रहा है, झूठ बोल रहे हो आप। छेड़छाड़ कर रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस में मैं घुसा हूँ, लिस्ट नहीं देख सकता हूँ, फोटो नहीं देख सकता हूँ, झूठ बोल रहे हो। आओ बाहर आओ, अरेस्ट करवाओ, आओ, दम है तो बाहर आइए, आओ गेट के अंदर पुलिस वालों की मौजूदगी में छुपो मत, सच आओ, आओ आओ बाहर आओ, आओ अपना परिचय बताओ, दम है तो परिचय बताओ अपना। कैमरे पर हाथ मारोगे, जल्दी से छेड़छाड़ करोगे, आंकड़ों को छुपाओगे, शर्म नहीं आती तुमको? परिचय बताओ अपना।
মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানে গিয়ে নিখোঁজ বেহালার সুবীর নস্করও। মৌনী অমাবস্যায় ত্রিবেণী সঙ্গম ঘাটের সেক্টর 21-এ গিয়েছিলেন সুবীর নস্কর। দুদিনের বেশি হয়ে গেল উত্তরপ্রদেশ পুলিশের দেওয়া হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলেও কেউ ধরছেন না বলে অভিযোগ। আমরা যখন রিজেন্ট পার্ক থানায় যোগাযোগ করি, ওনারা দুটো ফোন নাম্বার দিয়েছিলেন ইউপি পুলিশের। তো আমি আজকে সকাল থেকে কালকে রাতেও কয়েকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম, তো একটা নম্বর তো যোগাযোগ করাই যায়নি, সবসময় ব্যস্ত বা সুইচ অফ বলেছে বেশিরভাগ টাইম। একটা নাম্বারে আমি আজকে সকালে 9টা সাড়ে 9টা নাগাদ মানে কল ধরেন উনি। তো কল ধরার পরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আমার কাকার নাম বলে সমস্ত কিছু বললেন, আমরা এখান থেকে কিছু বলতে পারবো না, আমরা এই ব্যাপারে কিছু জানি না। ব্যবস্থাপনা গন্ডগোল যদি না থাকে তাহলে এরকম এত বড় একটা দুর্ঘটনা কি ঘটতো? যদি ব্যবস্থাপনা ভালোভাবে থাকতো তাহলে নিশ্চয়ই একটা তো কিছু পেতাম। একটা দুশ্চিন্তা রয়েছে। দুশ্চিন্তা তো নিশ্চয়ই, দুশ্চিন্তা থাকবে না, প্রচুর দুশ্চিন্তার মধ্যে। তাহলে ডায়েরি করেছেন? হ্যাঁ, থানায় ডায়েরি। মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানে গিয়ে বাংলা থেকে নিখোঁজের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। এবার রামপুরহাটের গায়ত্রী দে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার পরেও তার পর থেকে খোঁজ নেই 58 বছরের এই প্রৌঢ়ার। উত্তরপ্রদেশ প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো রকম সহায়তা করা হচ্ছে না বলেই অভিযোগ করছে গায়ত্রী দেবীর পরিবার। সোমবার গেছে, তারপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে এসছে, দিয়ে মঙ্গলবার থেকে আর খোঁজ পাচ্ছে না। না, সেই দুর্ঘটনা ঘটার ভিডিও দেখলাম ফোনে। ওই ভিডিও দেখে আমার আতঙ্ক মনে ঢুকেছে, দিদা আদৌ আছে কি নেই, কোনো খোঁজ কোনো বার্তা পাইনি। ওই মঙ্গলবার থেকে আমাদের কোনো মানে মাথা থেকে একটু টেনশন হটে না যে দিদা আদৌ বেঁচে আছে কি নেই। আতঙ্ক তো আছি, এখন মা আছে বেঁচে না মেলাতে আছে, বা মায়ের কোনো খোঁজ খবর কিছুই পাচ্ছে না। হ্যাঁ, আতঙ্ক তো আছি, যেন মা ঠিকভাবে ফিরে আসে, এটাই চাইছি। মহাকুম্ভে মৃত্যু মিছিল, এখনও নিখোঁজ বাংলার অনেক পুণ্যার্থী। মায়ের খোঁজে প্রয়াগরাজের মতিলাল নেহরু মেডিকেল কলেজে থেকে ভিড়। উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে কোনো রকম সাহায্য পাচ্ছি না। এবার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ নিখোঁজ পুণ্যার্থীর পরিবারের সদস্যদের। हम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े हैं और बहुत सारे परिजन अपनों को तलाशते हुए उन फोटोज में, उन लाशों की फोटोज में अपने लोगों को तलाश रहे हैं। क्या हुआ था? अंदर में भी जाकर देखे हुए कि मेरा मम्मी है। अंदर कितनी लाशें हैं? अंदर 12 ठो लाश है रखी है। हाँ, 12 लाश। बाहर कितनी फोटोज लगी हुई? 12। बाहर फोटोज कितनी लगी है? 24 से ज्यादा लगी है? नहीं 12 ही लगी है। नहीं, वहाँ तो 12 कराए हैं। 24 हम इधर ही देखे, 12 ही तक था। 12 तक था। हाँ। आप किसको ढूंढ रही हैं? अपनी मम्मी को। कहाँ से गायब हुई थी, किस दिन की बात है? संगम से गायब हुई थी 29 तारीख को 12:30 बजे का रात का बात है। उसके बाद से कुछ पता चला? नहीं, उसका बाद से कुछ पता नहीं चला। हम लोग अभी कह रही थी आप टीवी पे देखकर आप हम लोग क्या देखा? मेरा हस्बैंड आए थे यहाँ पर, तो वो पूछे कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उसको धक्का दे दिए। तब हम लोग यहाँ फिर दौड़ कर आए, तो हम लोग भी देखे कि क्यों नहीं जाने देंगे, किस लिए नहीं जाने देंगे वो लोग। तो इसलिए हम लोग आए, तो हम लोग को जाने दिया। हम अंदर में भी देख कर आए अभी, लेकिन मेरी मम्मी नहीं है यहाँ। कहाँ कितनी जगह तलाशा आप लोगों ने? अभी हम लोग मतलब संगम तो पूरा ही हम लोग छान लिए, मतलब 2 दिन 3 दिन से हम लोग वहीं पर छान रहे थे, रात दिन एक कर दिए हैं। और उसके बाद अभी और कौन कौन हॉस्पिटल है, हम लोग तो यहाँ का रहने वाले नहीं है, कलकत्ता का रहने वाले हैं, तो यहाँ का हॉस्पिटल तो खोजते ही खोजते जाएंगे हम लोग। अब यही बात है कि यहाँ की गाड़ी भी नहीं जा रही है कि वहाँ तक हम लोग जाए, क्या किया जाए। यही बात है। कोई मदद मिल रही है कहीं से? कुछ मदद नहीं मिल रही, कुछ मदद नहीं मिल रही है। क्या देखा था आपने अपनी आंखों से? मेरे हम तो खुद भी होश पड़ गए थे, हम तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हम मम्मी को अपना कहाँ ढूंढे। हम भी होश हो गए, बहुत ज्यादा भक्त होता। एक के ऊपर एक गिर जा रहे थे, सांस लेने तक का वो नहीं था। 12 लाश हम देख कर आ रहे। पुरुष है या महिला है वो सब? पुरुष महिला दोनों है। दोनों है। रखी हुई है लाशें? हाँ, लाशें रखी हुई। कोई उनका क्लेम करने वाला नहीं है? कोई नहीं, वैसे पड़ा हुआ है, प्लास्टिक का जैसा मोड़ कर वैसे पड़ा हुआ है। तो ये हालत है, ये स्थिति है इस वक्त। और आप समझ सकते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें हैं। कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई दिखाने वाला नहीं, कोई जानकारी देने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। ऐसे में परिजन अपनों को ढूंढते हुए मारे मारे फिरते नजर आ रहे हैं। और भगदड़ की थ्योरी जिसको सरकार खारिज करी थी, वो तमाम चश्मदीद ये बता रहे कि भगदड़ हुई थी, लोग मारे गए, लोग दबे और ये स्थिति बनी। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।
মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃতের সংখ্যা আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এবার চাঞ্চল্যকর অভিযোগ যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ সরকারেরই পর্যটন দফতরের প্রচারক তানিয়া মিত্তালের। তাঁর দাবি, মৌনী অমাবস্যায় মহাকুম্ভের সেক্টর 21-এ কোটি কোটি পুণ্যার্থীর ভিড় সত্ত্বেও চূড়ান্ত ব্যবস্থা চোখে পড়ছিল। চোখের সামনে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অনেকে। অনেক মা বাবা তাদের সন্তান হারিয়েছেন। এবার হারহিমকার অভিজ্ঞতা উত্তরপ্রদেশ পর্যটন দফতরের প্রচারক তানিয়া মিত্তাল ভাগ করে নিলেন TV9-এর সঙ্গে। मुझे नहीं पता यार, इसलिए तो मेरा इतना दिल टूटा हुआ है। मुझसे नहीं हो रहा, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं खुद भी तो 28 साल की हूँ। मैं जान बचाया ही, अपनी जान बचा के यहाँ गई। अब इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट से लड़ूँ, ये मुझसे नहीं होगा यार। मैं आपकी टीम को वीडियोस दिया है, 8 बजे से भगदड़ मची है। मेरे पास फर्स्ट एम्बुलेंस 12:30 आई है। 12:30 आई है एम्बुलेंस, यानी 4.5 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। लगा लो मैथमेटिक्स। और तब तक उन्हें बचाने कोई नहीं आया। और त्रिवेणी का ये बात में कोई नहीं आया। ऐसे यार प्रूफ है, पूरी दुनिया जितने लोगों को मैंने बचाया सब मैसेज भेज रहे हैं कि आपकी वजह से हमारे पेरेंट्स बच गए, आपकी वजह से हम बच गए। तो एक बात बताओ, 100-150 लोगों को मैं पैसे खिलाऊंगी कि मेरे लिए झूठ बोलो? ऐसे ही नहीं होता यार। और अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी वर्दी उतार के यहाँ आना चाहिए, सिर्फ देखने कि मैं सेफ हूँ या नहीं, मैंने इतना किया, मैं ठीक हूँ या नहीं। एंड एवरीबडी शुड बी थैंकफुल। মহাকুম্ভে পুণ্য স্নানে গিয়ে ক্রমশই লম্বা হচ্ছে নিখোঁজের তালিকা। বেহালার সুবীর নস্কর, রানাঘাটের সুমিত্রা পাল, পূর্ব মেদিনীপুরের কালিকাপুরের অর্চনা মাইতি, জুনপুটের পবন কুমার জানা, রামপুরহাটের গায়ত্রী দে, মালদা ইংরেজবাজারের অনিতা ঘোষ, গোসাবার গীতা মণ্ডল। বাড়ছে উৎকণ্ঠা, বাড়ছে তালিকা। যোগী সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অসহযোগিতার অভিযোগ তুলছে নিখোঁজদের পরিবার। এরকম অব্যবস্থা আমি আমার জীবনে কোথাও দেখিনি। এত বড় একটা মেলা তারা অর্গানাইজ করছেন, কোনো একটি মানুষের খবর তারা দিতে পারছেন না। আইদার তারা কিছু বলুক যে তিনি কোথায় আছেন। আমরাও তো গঙ্গাসাগরে এত মানুষ হারিয়ে যায় আপনারা জানেন, আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে টিম রয়েছে, যে এনজিওসরা রয়েছে, আমরা খুঁজে বার করে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দিই। তো একটা সিস্টেম, কোনো সিস্টেম নেই। এখানে তো হাজার হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, এটা তো জাতীয় মেলা। আমরা এত কিছু করে কোটি কোটি মানুষ আসেন, যেহেতু বাংলায় হয়, মমতা ব্যানার্জির রাজ্যে হয়, তাই জাতীয় মেলা করা যাবে না। যেহেতু মমতা ব্যানার্জি করেন, তাই 1 টাকাও দেওয়া যাবে না। কিন্তু ওনারা তো সব টাকাই পাচ্ছেন। এত হাইটেক প্রচার, লাভটা কি হলো? এতগুলো মানুষের প্রাণ গেল, এতগুলো মানুষ নিখোঁজ। ফলে আমরা লেগে আছি, আবারও চেষ্টা করছি। আমি আজকে আবারও কথা বলবো সবার সঙ্গে। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतज़ाम करे, उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। তৃণমূলের এই রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উপরে কোনো প্রভাব ফেলছে না। পরিবার নিঃসন্দেহে শোকসন্তপ্ত পরিবার, তারা কিছু বলতে পারেন, তাদের সঙ্গে আমরাও সমব্যথী। তাদের বক্তব্য নিয়ে আলোচনার কাটাছেঁড়া করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটা দুর্ঘটনা, না হলেই ভালো হতো। সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং সারা দেশের মানুষ বলছেন, আপনাদের সাংবাদিকরা দেখাচ্ছেন যে কিভাবে ইউপির সরকার এই জনপ্লাবনকে কন্ট্রোল করছে। প্রধানমন্ত্রী চিন্তিত। পশ্চিমবঙ্গের যদি কারোর কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, আমার পার্টি, আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি সেই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে। আমরা ব্যবস্থা করব তাদের যা ক্ষতিপূরণ থেকে শুরু করে। জীবন তো ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। অনেক বেশি ডেথ হয়েছে, অনেক বেশি, সেগুলো ওনারা স্বীকার করতে চাইছেন না। করোনাতেও এই জিনিস হয়েছিল, কিন্তু বলেননি। এখানেও সেম জিনিস হয়েছে, প্রচুর মৃত্যু ঘটছে। আর যারা মৃত্যু হয়েছে তাদের তারা কম্পেনসেশন পাবে। যারা তারা কম্পেনসেশনটা না পায়, তার জন্য কোনো পোস্টমর্টম করছে না, রেজিস্ট্রেশনও করছে না। এরকম একটা ম্যাসাকার তৈরি করেছে। বিশ্ব জানুক যে নরেন্দ্র মোদী কতটা, তার সরকারের কতটা মানে অপদার্থতা ম্যানেজমেন্ট চলছে। মহাকুম্ভে মহাবিপর্যয়, পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু গলফিনের বাসন্তী পোদ্দার, শালবনের উর্মিলা ভূঁইয়া, জামুরিয়ার বিনোদ রুইদাস, মালদার বৈষ্ণবনগরের অমিয় সাহার।
রাজ্যে ফিরেছে গলফিনের বাসন্তী পোদ্দার, শালবনের উর্মিলা ও জামুরিয়ার বিনোদ রুই দাসের দেহ। কিন্তু দেহ ফেরানো নিয়েও যোগী সরকারের বিরুদ্ধে চরম অব্যবস্থার অভিযোগ। অস্বাভাবিক মৃত্যু সত্ত্বেও ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে দেহ। অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে না ডেথ সার্টিফিকেটও। হরিণঘাটের পর যোগেশচন্দ্র ল কলেজেও সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়ার অভিযোগ। তৃণমূল ছাত্রনেতা সাব্বির আলীর বিরুদ্ধে সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়ার অভিযোগ। প্রতিবাদে চারু মার্কেট থানার সামনে বিক্ষোভ এবিভিপির। এভাবে গতকাল TV9 প্রথম ব্রেক করেছে খবরটা যে কলেজের মধ্যে সাবির আলী একজন বহিরাগত, তার টিম কলেজের মধ্যে গভর্নিং বডি যে টাকা অ্যালোকেট করেছে তার প্রায় দ্বিগুণ ফান্ড চাইছে কলেজে, তারা বেলি ডান্স করাবে। সেই জন্য কলেজে যে ধরনের অপসংস্কৃতির চাষ তারা করাতে চায় সেটা কলেজের গভর্নিং বডি করতে দেয়। সিনিয়র দিদি ওনারা গেছেন এবং কিছু ছাত্রও গেছেন ডেপুটেশন জমা দিতে থানায় এই মুহূর্তে, এবং তার এই অবস্থাতে মানে রীতিমতো পশ্চিমবঙ্গে এখন ভয়ের বাতাবরণ। এটা আমরা পাকিস্তানে বাস করছি না, আফগানিস্তানে বাস করছি বা বাংলাদেশে বাস করছি না, এটা খোদ কলকাতায় কালীঘাট থেকে 10 মিনিট হাঁটা পথে একটা কলেজে, সেখানে মোহাম্মদ সাবির আলী নামে একজন বহিরাগত, সে এসে বলছে সরস্বতী পুজো হতে দেবো না। কলেজে সরস্বতী পুজোয় বাধা দেওয়ার অভিযোগ, কি বলছেন অভিযোগকারীরা শুনবো। এর পাশাপাশি কলেজের প্রিন্সিপাল তিনি গতকাল কি অভিযোগ করেছিলেন TV9 বাংলার সামনে তাও শোনাবো। বহিরাগত যারা আর কি বাইরের লোক, বেসিক্যালি মোহাম্মদ সাব্বির আলী এবং গ্রুপ, ওই জায়গার তোলাবাজ, তারা কলেজের ভেতরে ঢোকে আমাদের সরস্বতী পুজোকে প্রিভেন্ট করার চেষ্টা করে, এবং সেই বিষয়ে যখন আমরা সেটাকে আর কি বলি যে না এরকম হবে না, বা আমরা আর কি সেই বিষয়ে আমরা বলি যে এগুলো করলে হবে না, তখন আমাদের মেয়েদের তারা রেপ থ্রেট দেয়, ডেথ থ্রেট দেয়, বলে যে বাড়িতে ছেলে ঢুকিয়ে দেবো ইত্যাদি ইত্যাদি, আরও অনেক বাজে বাজে ভাষায় তারা গালিগালাজ করে। গুরুত্বপূর্ণ ফেস্টিভ্যাল হলো সরস্বতী পুজো, সবার সরস্বতী পূজার করার অধিকার আছে, তাহলে আমাদের নেই কেন? আমাদেরকে আটকাচ্ছে কেন? আমাদেরকে ডেট শেড দেওয়া হচ্ছে, রেপ শেড দেওয়া হচ্ছে, বলছে আনোয়ার শাহ দিয়ে গেলে মেরে ফেলে রেখে দেবে। এটা কি ওদের এলাকা? এই তোলাবাজিরা কী করছে আমাদের এগেনস্টে? আমরা তো সাধারণত একটি আর্টিকেল 21 রাইট টু লাইফের আমরা একটা ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেট করার অধিকার চাইছি, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের অধিকার নেই সরস্বতী পূজা করার, তাহলে আজকে আমাদের এগেনস্টে উঠছে কেন? যে কলেজের কোনো ছাত্র বা ছাত্রী যারা এই শব্দবন্ধ উচ্চারণ করেছে তারা ছাত্র নয়, তারা ছাত্র নয়, তারা ছাত্র নয়। কলেজে একবার অ্যাডমিশন ফি দিয়ে ভর্তি করলে সে ছাত্র হয় না, এ কথা আমি বারবার বলেছি। বহিরাগত যে টিআইসিকে এই সরস্বতী পুজোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে এবং তার সঙ্গে একজন অধ্যাপিকা ছিলেন, তাদের রাস্তায় 40 জন ঘিরে ধরে কালকে হিউমিলেট করেছেন। এই সাব্বির আলীর বিরুদ্ধে তারপরে তিনি আজকে আমাকে জানিয়েছেন তিনি আর কলেজে যাচ্ছেন না। আমি বলছি এই সাব্বির আলীর বিরুদ্ধে পুলিশ কেন কোনো পদক্ষেপ করছে না? সেটা তো পুলিশ বলতে পারবে, পুলিশের কর্তারা বলতে পারবে। আসলে আমাদের দেশে আইনটা কি, ঘটনাটা বিয়ন্ড লিমিট যখন চলে যায়, যখন সাব্বির আলী শেখ শাহজাহানে রূপান্তরিত হয় তখন পুলিশ ব্যবস্থা নয়, এটা আমাদের দেশের আইনি ব্যবস্থা। কেন আমি জানি না। যাদের দেখা যাচ্ছে একটা বিরাট অংশ তারা স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি, স্কুলের গণ্ডি তারা পেরোয়নি, কলেজে পাশ করে গেছে, 10 বছর ধরে পড়েছে গ্র্যাজুয়েশন, হ্যাঁ, মানে গ্র্যাজুয়েশনটাই গবেষণার মতো করে করেছে। আর এই মুহূর্তে একেবারে লেটেস্ট আপডেট জানাবো। যোগেশচন্দ্র ল কলেজে সরস্বতী পুজো নিয়ে মামলা, কোথায় পুজো হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবেন 2 কলেজের প্রিন্সিপাল। নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন থাকবে প্রচুর পুলিশ, নির্দেশ আদালতের। আর কি জানালো আদালত জানাবেন শ্রাবন্তী সাহা রয়েছেন টেলিফোন লাইনে। শ্রাবন্তী। দীপ, এবার কলকাতায় এমন একটা সরস্বতী পুজো হতে চলেছে যেখানে পুলিশের যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকের নজরদারিতে হবে সেই সরস্বতী পুজো। যোগেশচন্দ্র ল কলেজ, ডে কলেজ এবং যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ল কলেজ সরস্বতী পুজো কোথায় করতে হবে সেটা 2 জন প্রিন্সিপাল তারা যেমন স্থির করবেন, একই সঙ্গে কোনোভাবে নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যুগ্ম কমিশনার পদমর্যাদার কোনো আধিকারিককে। কে হবেন সেই যুগ্ম কমিশনার সেটা সংশ্লিষ্ট যুগ্ম কমিশনারকে স্থির করবেন
কলকাতা পুলিশ কমিশনার। পুজো এবং বিসর্জন ঘিরে যাতে কোনো সমস্যা না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যায় সশস্ত্র পুলিশকর্মী নিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। একই সঙ্গে যেটা কলেজের ভিতরে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে অপারগ সেটা জানিয়েছে আজকের কলেজ কর্তৃপক্ষ। দুটি কলেজের ছাত্ররা প্রতি বছর দুটি আলাদা জায়গায় পুজো করতো। এবছর পুরনো ভবন থেকে নতুন ভবনে যাওয়ার রাস্তায় এমন করে একটি প্যান্ডেল বানানো হয়েছে যাতে ল কলেজের পড়ুয়ারা তাদের ক্লাসে যেতে পারছেন না বলে অভিযোগ, এবং তার জেরেই শেষ পর্যন্ত মামলা করা হয়। যেমন ভাবে নিরাপত্তার দিকটি দেখবেন যুগ্ম কমিশনার, একই সঙ্গে দুই কলেজের প্রিন্সিপাল তারাও জানিয়ে দিয়েছেন যে পরিস্থিতি ঘটেছে সেটা তাদের হাতের বাইরে এবং সেটা তারা কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না বলে তাদেরকে শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। বুঝতে পেরেছি শ্রাবন্তী, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। এবার ট্যাংরার দিকে নজর রাখবো, কারণ ট্যাংরায় শুরু হয়ে গিয়েছে বেআইনি বাড়ি ভাঙার কাজ। এর আগে দফায় দফায় পুরকর্মীদের বাড়ি ভাঙতে বাধা দেন ফ্ল্যাটের মালিকরা, পুলিশকেও ঢুকতে বাধা দেন মহিলারা। অবশেষে সেই পুরকর্মীরা তারা বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করেছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। ট্যাংরায় যে বেআইনি বহুতল, অর্থাৎ হেলে পড়া বহুতলটি, যে বহুতলের গায়ে হেলে পড়েছিল, যে বহুতলে মানুষ থাকতেন, সেই বহুতলটি বেআইনি, সেটি ভাঙার কাজ শুরু হলো। এর আগে পুরকর্মীরা গতকাল থেকেই দফায় দফায় বাড়ি ভাঙতে গিয়েছিলেন, কিন্তু ফ্ল্যাটের মালিক তারা বাড়ি ভাঙতে বাধা দিচ্ছিলেন। আজ পুলিশের সঙ্গে তাদের বচসা একেবারে চরমে পৌঁছায়, কিন্তু অবশেষে পুরকর্মীরা বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করতে পারলেন। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্যাংরায় বেআইনি বাড়িটি ভাঙার কাজ শুরু করেছেন পুরকর্মীরা। এর আগে পুরকর্মীরা এলাকায় পৌঁছলে বাড়ি ভাঙতে বাধা দেন ফ্ল্যাটের মালিকরা। পুলিশের সঙ্গে ফ্ল্যাটের মালিকদের তুমুল বচসা শুরু হয়। মহিলারা তারা এসে বাধা দিতে থাকেন। অবশেষে পুরকর্মীরা সেই বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করতে পারলেন ট্যাংরায়। কিচ্ছু জানানো হয়নি, আচমকাই ভাঙার কথা হয়েছে। 21 তারিখ অবধি তো কাজ হয়েছে, 21 তারিখ অবধি কাজ হয়েছে, প্রমোটার সাথে কথা হয়েছে। আজকে আচমকাই তো পুলিশ এবং পুরসভা টিম আচমকাই এসছে ভাঙতে। এখন তো এরা ভাঙবেন, রীতিমতো নাচরবান্ধা, কি করবেন আপনারা? সেইটাই তো, কি করব আমরা, আমি দুটো বাচ্চা নিয়ে, আমার স্বামী নেই, আমি কি করব? স্বামী নাই, আমাদের কেউ নেই, তো আমরা যাবো কোথায়? আমাদের এতগুলো লোকের মাথা ছাদ কেড়ে নেবে, আমরা যাবো কোথায়?